हम्म। एचटी। हम्म। नमस्कार, पंजाब अपडेट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाउने आ। शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। बटाला दे विच दो धड़ियां विच वंडी गई कांग्रेस। नगर निगम चोणां तो पहला वक होया भाजपा ते अश्विनी सेखड़ी दा गुट। दोहां धड़ियां ने एक दूजे के खिलाफ जम के कीती गाली गलोच। कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने शांत करवाया मामला। केंद्र नाल 8वें गेट की मीटिंग भी रही बेसिटा। किसान जथेबंदियां अज करनगियां अंदोलन की अगली रणनीति। सिंघू बॉर्डर ते अज किसान आगू करनगे बैठक। 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड की तैयारी। पंजाब दे बिजली चोर हुण हो जाण सावधान। आगे स्मार्ट मीटर सूबे वासियों तो वसूले जाएंगे फ्री मीटर 7,000 रुपए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। बरनाला विच पुलिस की वड्डी कार्रवाई। 2 गोदामां दे विच छापेमारी करके वड्डी मात्रा दे विच पटाखे कीते बरामद। 2 लोकां नूं कीता गया गिरफ्तार। वक-वक धरावां तहत मामला दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ਅਤੇ किसानों के विचकार खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ बरकरार है ਅਤੇ 8वें दौर की मीटिंग भी बेसिटा रही है, जिस तो बाद किसान आगुआं ਦੇ ਵੱਲੋਂ संघर्ष होर तेज किए जाने की चेतावनी दी गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ कि बीते दिन हुई 8वें दौर की बैठक के विच भी कोई सिट्टा नहीं निकलिया ਅਤੇ तकरीबन 2.5 घंटे दौरान चली इस मीटिंग के विच भी खेती कानून मसले ते कोई एक राय नहीं बन सकी है। एक पासे जिथे खेतीबाड़ी मंत्री के वलों खेती कानूनों को रद्द करने तो साफ इनकार कर दिता गया, दूजे पासे जो किसान जथेबंदियां ने वो खेती कानूनों को रद्द करने की मांग से अड़ियां हुई ने, जिसनों लैके जो 8वें दौर की मीटिंग है वह भी बेसिटा रही है। तो हुण जो 15 जनवरी को अगली मीटिंग सदी गई है और इसे लैके अज सिंघू बॉर्डर के उपर तमाम किसान जथेबंदियों के वलों मुड़ तो बैठक की जाएगी और किसान अंदोलन को लैके अगली रणनीति ते विचारा होणगियां। तुहानूं दस्सने हैं कि केंद्र नाल गलबात सिरे ना चढ़न ते किसानों वलों संघर्ष होर तेज करन दी जो गल आखी गई है ते 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी की जा रही है। 8वें दौर की हुई मीटिंग के विच किसानों ने कहा कि कानून वापसी तक घर वापसी नहीं तो उन्होंने वलों ये जो संघर्ष है इस तरह ही जारी रहेगा। किसानों के वलों मीटिंग के विच नोटपैड पर लिखा गया है ਜਾਂ मरांगे ਜਾਂ जीतांगे। तो साफ है कि ਜਦੋਂ तक कि खेती कानून रद्द नहीं हो जाते किसानों का ये जो संघर्ष है इस तरह जारी रहेगा। काबिल गौर है कि आज तकरीबन 1.25 महीने के करीब का समा बीत चुका है कि दिल्ली के विच जो तमाम किसान ने वो दिल्ली दीयां सरहदां ते डेरा लगाई बैठे ने। बावजूद इससे केंद्र सरकार के वलों किसानों के प्रति जो रवैया वो काफ़ी अड़ियल है ते किसानों दी समस्यावां दा हल करने की बजाय किसानों ते जो धक्केशाही करने के केंद्र उपर इल्जाम लग रहे हैं ते किसान भी अड़े हुए हैं कि जो तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते ये संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। तो अज खेती कानून मसले तो लैके जो किसान अंदोलन चाह रहा है उसके बारे अगली रणनीति उलीकी जाएगी। सिंघू बॉर्डर के उपर किसान जथेबंदियां की जो बैठक होगी और केंद्र नूं लैके जो वड्डा कोई फैसला किया जा सकता है इस मीटिंग के विच। सो खेती कानून का मसला काफ़ी जो गरमाउंदा जा रहा है। पिछले 1.25 महीने तो दिल्ली दीयां सरहदां ते किसानों का अंदोलन लगातार जारी है।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਗਗਨ, ਆਖਿਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਬੇਹੱਦ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਗਗਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਟੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਹੋਣ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਗਨ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਗਗਨ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। उधर केंद्र सरकार ਅਤੇ किसान आगुआं ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ खेती कानून ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ खेती कानून ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਤਾਰੀਖ ਪੱਕਾ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ?
ਜਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ? 4 ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੋਟ ਆਏ। ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਚੱਲੀ ਆ ਕੁਝ। ਤਲਖੀ ਰਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਸ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਪੂਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਔਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਝੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੇਖਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2017 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। 2019 ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ 2 ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਤਰੁਕੜ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 610 ਡੱਬੇ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਫਰਵਾਹੀ 2 ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 2 ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਡੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 375 ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟੀਨੂ ਜਿੰਦਲ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ
ਨੇੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ 610 ਡੱਬੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੋ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਟੋਟਲ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ 4-5 ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੋਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ? ਉੱਥੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਊਬੋਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਬੋਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਗੁੱਟ। ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠਕ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
पंजाब दे बिजली चोर हो जान सावधान, आगे स्मार्ट मीटर सूबा वासियों तो वसूले जाएंगे फी मीटर 7,000 रुपए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।